آج ہم تیسویں پارے کی سورۃ الزلزال پڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلی آیت مبارکہ میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کے زلزلہ کبریٰ کا، حادثہ کبریٰ کا تذکرہ ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زلزال رکھا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، زلزالہا پوری شدت کے ساتھ۔ قیامت کا جو زلزلہ ہے، حادثہ فاجعہ ہے، حادثہ کبریٰ ہے، وہ جب برپا ہوگا تو زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، ہلایا جائے گا۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ آتا ہے تو بظاہر بہت کم شدت کا زلزلہ ہوتا ہے، لیکن کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا زلزلہ ہوگا اور زمین ساری ایسے انداز سے تھر تھر کانپے گی کہ اللہ رب العزت نے سورہ قاریہ میں جس کے بارے میں فرمایا کہ یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، زمین میں سے بھی پہاڑ مضبوط چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کی بھی حالت یہ ہو جائے گی کہ جیسے روئی کے اڑتے ہوئے گالے ہیں ایسے پہاڑ ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ جو زمین کے اندر برپا ہونے والا زلزلہ ہے وہ کتنا شدید ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ اس کے بارے میں دو طرح کی آراء ہیں مفسرین کرام کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر زمین کے بوجھ سے مراد ہے کہ زمین کے اندر جتنے خزانے، جتنی معدنیات، جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری زمین ظاہر کر دے گی، وہ ساری کی ساری نکل آئیں گی، اور ایسی حالت ہو جائے گی کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ لوگ سونے کے پیچھے، ہیرے جواہرات کے پیچھے، معدنیات کے پیچھے کتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں پوری پوری اس کے اوپر برپا ہوتی ہیں، لیکن جب قرب قیامت آئے گا تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ زمین کے سارے دفینے، زمین کے سارے خزینے، زمین کے اندر موجود ساری کی ساری معدنیات وہ نکال باہر کی جائیں گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے انسان دفن کیے گئے، یہ انسانوں کا بوجھ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں آنے والے انسان تک جتنی انسانیت ہے وہ ساری کی ساری انسانیت اس زمین نے اپنے اندر سمائی ہوئی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی میں سے بندوں کو نکالا اور اسی میں پیدا کیا اور اسی سے ہم دوبارہ ان کو زندہ کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اسی مٹی اور زمین سے انسانوں کو بنایا، اسی سے کھڑا کیا، پھر اسی میں دفن ہوں گے، پھر اسی سے دوبارہ نکالے جائیں گے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا تذکرہ ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے اندر جتنے بوجھ ہیں، جتنے انسان دفن ہیں، ان سب کو نکال کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لا کھڑا کرے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا، یہ زمین کے اندر زلزلہ کیوں برپا ہو گیا، یہ زمین ہر ایک کو کیسے نکال کے باہر کر رہی ہے۔ اور اسی طرح جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ جب انسانوں کو اپنی قبروں سے نکالا جائے گا وہ کہیں گے کہ یعنی حیرت کا اظہار کریں گے اور ششدر رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا۔ تو یہ ان کی حیرت کا اظہار ہوگا۔ یہاں پر بھی انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بولنے لگے گی، اپنی ساری باتیں بیان کرنے لگے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین کے جس جس حصے پر، جس جس ذرے پر کوئی بھی نیک عمل ہوگا، وہ نیک عمل کی قیامت والے دن وہ زمین جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اور جہاں کوئی گناہ اور غلط عمل ہوگا تو اس کے خلاف وہ زمین وعدہ معاف گواہ بن جائے گی، اس کے خلاف بھی جا کر گواہی دینا شروع کر دے گی۔ تو یہ جو قیامت والے دن یہ کیفیت ہوگی، اور اس کے لیے حضرات نے فرمایا کہ آدمی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال، زیادہ سے زیادہ جگہوں پر، ہمارے ایک استاذ ہیں، بزرگ ہیں، ایک دفعہ مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو ان کا یہ معمول تھا کہ ہم کشمیر میں گئے تو مختلف جگہوں پر جہاں انہیں بڑی خوبصورت جگہ نظر آتی، اچھا سایہ نظر آتا، کہیں پانی نظر آتا، کہیں آبشار نظر آتی،
تو فرماتے यहाँ गाड़ी रोके और रोक कर तशरीफ ले जाते और जाकर उस जगह पे 2 नफल पढ़ते, या कुरान करीम के कुछ हिस्से की तिलावत फरमाते और फरमाते कि भाई देखो हम यहाँ से गुजरे तो ये जो पहाड़ है, ये जो दरख्त है, ये जो इलाका है, ये क़यामत वाले दिन रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हमारी गवाही दे कि हमने यहाँ पर सजदा किया था, हमने यहाँ पर कुरान करीम की तिलावत की थी, हमने यहाँ पर फलां अमल किया था। तो ये जो जज्बा है और ये कैफियत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सारों को नसीब फरमा दे। तो फरमाया कि यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, और ये क्यों होगा, इसलिए कि आपके रब ने जमीन को इसका हुक्म दिया। और जैसे कि दूसरी जगह फरमाया कि इंसान के आज़ा व जवारे उसके खिलाफ गवाही दें। फरमाया यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि इंसान की जुबान और होंठों पर मोहर लग जाएगी और उसके बाकी आज़ा व जवारे बोलेंगे, और इंसान उससे उनसे पूछेगा भाई तुम मेरे खिलाफ क्यों बोलना शुरू हो गए, तो कहेंगे अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै, हमें हमारे रब ने बोलने का हुक्म दिया। तो यहाँ पर भी क्या है, बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि आपके रब ने उसे ये हुक्म दिया होगा, तो रब के हुक्म की तामील में वो जमीन बोलेगी। यौमइदिन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम, जिस दिन यसदुरुन्नास, इंसान लौट कर आएंगे, पलटेंगे, वापस आएंगे, अश्तातन, ऐसे अंदाज से कि मुतफर्रिक होंगे, ग्रोह दर ग्रोह होंगे। दोनों तरह के अकवाल हैं कि हर इंसान अपनी अपनी जगह से उठेगा, अपनी अपनी सबको पड़ी होगी, अपनी अपनी कैफियत होगी। और फरमाया कि दूसरी जगह फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनास बिइमामिहिम, कि हर आदमी को उसके नामा अमाल, और बाद ने कहा कि जिनके वो यहाँ दुनिया में पैरवी करता था उन सरगुनों के साथ वहां बुलाया जाएगा। तो जो जो लोग हैं उनको ग्रोहों की शक्ल में और मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों में उनको वहां पर तलब किया जाएगा, लियुरौ आमालहुम, ताकि उनके अमाल उनको दिखा दिए जाएं, उन अमाल का सिला और मजा उनको दिखा दिया जाए। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, बस जो शख्स एक राई के दाने के बराबर भी नेक अमाल करेगा, यराहू, उसको वो देख लेगा। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, और जो आदमी राई के दाने के बराबर मामूली सा भी कोई खराब अमल करेगा, यराहू, वो उसको भी देख लेगा। मशहूर हदीस मुबारक आप सब रात ने सुनी होगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शिफात की इजाजत मिलेगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज होकर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना बयान करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करेंगे। और फरमाया कि मुझे भी आज मालूम नहीं कि वो तारीफ के कलिमात क्या होंगे, वही अल्लाह मुझे सिखाएंगे, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे दिल में अलका फरमाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तारीफ करेंगे तो इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाइए, बस अल तोता, आप मांगिए आपको अता किया जाएगा, वशफा तो शफा, जिसके हक में आप सिफारिश करेंगे आपकी सिफारिश उसके हक में कबूल की जाएगी। तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस आदमी को जिसके दिल में राई के दाने से कमतर ईमान भी होगा, अल्लाह ताला उसके लिए निजात का फैसला फरमा देगा। कितनी बड़ी सादत की बात है। तो फरमाया कि जो आदमी नेक अमाल करेगा वो भी देख लेगा और जो बुरे अमाल करेगा वो भी देख लेगा। एक हदीस मुबारक में सूरह ज़िलज़ाल के बारे में आया कि ये कुरान करीम का निस्फ है, सूरह इखलास के बारे में कि वो कुरान करीम का सुलुस है, और सूरह काफिरून के बारे में कि वो कुरान करीम का रुबो है। तो बहरहाल ये सूरह मुबारक ऐसी है कि जिसमें यानी क़यामत का भी तज़किरा है, और खास तौर पर ये जो आखिर में उसूल बयान फरमाया कि फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। ये ऐसी बात है कि जो यानी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा और निचोड़ और हासिल है कि यहाँ इंसान इस बात को हमेशा पेश नजर रखे कि अच्छा किया तो भी उसका मुझे सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और किसी जगह अगर कोई मुझसे कमी कोताही हुई तो मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात की वजाहत खासतौर पर रिकॉर्डिंग में चूंकि ये वाली बात आई कि उस दिन के दर्स में सबकत लिसानी से गलती से यानी तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम, जो सूरह कदर में है, तो वहाँ मैंने ततनज़्ज़लु पढ़ा और वो अल्लाह खैर भाई खुरम साहब ने मुझे मुतवज्जह किया, मुझे तो नहीं अंदाजा हुआ। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इस गलती की अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तलाफ़ी फरमा लें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़
इसकी रिकॉर्डिंग तो हम दोबारा कर लेंगे, इन कोताहियों से हम सबको महफूज फरमा दे। दुआ फरमा लें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम सब की हाल पर अपना खुसूसी रहम करम फरमा दे। अल्लाह क़यामत का ये जो ज़लज़ला कुबरा होगा, अल्लाह उस मौका पर हमारे हाल पर रहम फरमाना। और अल्लाह क़यामत के वक्त की शिद्दत से और वहाँ की मुश्किलात से अपनी रहमत से करीम अल्लाह हमें महफूज फरमाना। अल्लाह अपना फजल, अपनी रहमतें, अपना करम हमारे शामिल हाल फरमा दे। अल्लाह अपनी रजा, अपनी पनाह नसीब फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या